पंजाबी का अकैडमी वालों मैं अपने सारे ही वेखन ते सुनने वालों जी आयां नूं आखना वा और अज दे साडे इस प्रोग्राम के चेचे परौणे ने जिथे जिथे पंजाबी बोली जा रही है सारे ही पंजाबां दे खास ते ऐसे महान बंदे जिन्हों हर पंजाबी जानता है तो इन्हों का ताल्लुक भी चीचा वतनी या साहिवाल की धरती नाल है जिथे पंजाबी के बड़े सूरमे पुगरे ने। मेरी मुराद आतिश कैनी होरां नाल है, वो साडे स्टूडियो च मौजूद ने। असीं उन्होंने जी आयां नूं आखदे हां। कैनी साहब ने दो किताबां पंजाबी अदब की झोली च पाईयां ने। पहली 2009 च वरियां बंदियां सोचां ते दूजी होकरा। ये दोवें किताबां साडे उस्ताद जमीलपाल साहब ने छापियां और इन्हां किताबां का बड़ा चर्चा होया। और इहदे नाल नाल एक किताब लड़ी छापते रहे, एक रसाला लड़ीवार जोगी, क्योंकि दुनिया भर के जगत उम्मी शायर जोगी जिलमी इन्हां दे उस्ताद ने तो इन्हां उस्ताद की मुहब्बत निभाते आए उन्होंने नाम से यह परचा शुरू किया जोड़ा किसी वजह तो अगे जारी नहीं रह सकिया, लेकिन दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इन्हों की गल करदे इन्हों का पिंड जो 511 एल है और वो राजा जहांगीर का भी पिंड है। उस पिंड की मिट्टी ते रखेद है जिदे माँ बोली साह लैंदी है और इस पिंड के सारे ही बंदे माँ बोली लैके अगे टुरे ने। इन्हों की एक होर खूबी है कि इन्होंने भी अपनी पंजाबी की मुहब्बत को अगली नस्ल तक पीढ़ी तक अपनाया। इन्हों के बेटे ने 13 साला शाह सवार क्यानी जिन्होंने यह किताब एक जनरल नॉलेज की पंजाबी लिखी है और छापी भी है। तो मैं समझना कि साड़ी ये पंजाबी का मुस्तकबिल है। इनू वेख के पता लगता है कि की जाना मैं कौन च उन्होंने बुनियादी मालूमात माँ बोली दित्तियां ने। तो जे साड़ी नवी नस्ल इंज पंजाबी नाल जुड़ जाए तो माँ बोली में वो थां मिल सकती है जिहड़ी सूफिया ने दीवान का ख्वाब वेख्या सी। ते असीं कैनी साहब नाल गल्लां साझियां करांगे। इन्होंने मैट्रिक इत्थों ही किया, साहिवालों BA इत्थे किया, फिर MA फिलासफी पढ़ते रहे और नैशनल बैंक च नौकरी भी की, मुड़ के जिम्मेदार ला गए। ये सारा सफ़र जो इन्हों का है इस दौरान ये पंजाबी का लालगा नहीं छड्डिया और बड़ी सोहनी शायरी की, माँ बोली की सेवा की, दोवां पंजाबां च मौजूद लोगों को जोड़िया। तो असीं चाहांगे कि ये अपने तजर्बे भी सानूं दस्सण और साडी नवीं नस्ल को कोई सुनेहा भी देण ते अपना कलाम भी साझा करन। मेहरबानी मलिक साहब। असल च जंपल मेरा पंचक हड़प्पे लागे जोड़ा एक पिंड है जी। तो पंजाबी दे मैं किंज आया मैनूं खुद भी याद नहीं। मैं पहला शेर कदों लिखिया लेकिन बहुत बचपन सी। इन्ना याद है साडे चक च एक किसानां दा इकट्ठ होया। उस इकट्ठ च एक नौजवान जिहा मुंडा सारियां तकरीरां कीतियां उर्दू च, उस मुंडे भी तकरीर की लेकिन उन्हें पंजाबी च की। अच्छा मेरे जहन च उदों आया, मैं बिल्कुल बच्चा जिहा सा कि मैं जो कोई करन जोगा होया मैं पंजाबी तकरीर करांगा। मतलब पहला प्यार जो मेरे तक पहुँचिया। और बहुत अरसे बाद जो मैं कॉलेज आ गया लिखण लग पिया, शहर जान लग पिया, पता लगा जी वो मुंडा कोई होर नहीं सी, वो साडे कस्बत भट्ट साहब ही सन। कॉलेज यूनियन दे सदर सन साडे जिहड़े ना पंजाब लोक लैब दे। फिर ना तलक वास्ता बनता गया तो पंजाबी शहर में 6वीं 7वीं च मैं जो सा उदों जेलम मेरे अजीज सन उत्थे मैं गया जनाब तो नानके सन मेरे। तो उस्ताद जोगी जेलमी का उन्होंने नाल काफ़ी तलक सी, आना जाना सी। तो उत्थे पैरी जी मैं गज़ल अपने उस्ताद ने चैक कराई सी, वो 7वीं साल, लेकिन शायरी पहले भी करता था। अच्छा 7वीं जी बकायदा तुसीं? हाँ जी, जोगी साहब शिगिरद हो गया, जोगी साहब शिगिरद हो गए सन। तो बस इंजी फिर चलता रहा सफ़र। फिर मुख्तलिफ जगह पर मुलाजमतां करता रहा, उत्थे बंदे मिलते जिस तरह सरगोदे डॉक्टर वजीर आगा सन, होर बहुत सारे दोस्त, प्रोफैसर शाह साहब सन, जुल्फकार हसन सी असाली वाले। और जिथे जिथे गए ना कुछ सीखते रहे हैं। जेलों भी माँ बोली बारे के की करना चाहिए। हाँ जी। मेरा जाती ख्याल है आम आदमी अगर कुछ ना करे तो कम सो कम घर बच्चों नाल पंजाबी बोले, कट्टण ना दिया, अपने कल्चर जबान तो कट ना हो। और कट हो गए ना तो अगली नस्ल जी साड़ी बिल्कुल ही अपनी जबान तो कल्चर तो दूर हो जाएगी। तो साडा हत्थ बहुत बड़ा होया है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं जा रही, कॉलेजों में भी कोई नहीं। और होंदा कि थल्लों किताबां शुरू होंदियां ने, मतलब कच्ची तो प्राइमरी तो फिर अगे साढ़े उत्तों शुरू होया। पहले PhD फिर MA और हुण अख्तियारी किता ने। अल्लाह करे एक किताब ही हो जाए, कोशिश करो एक किताब ही कदे हो जाए। असीं लगे हैं कच्ची तो गल तुसीं कीती जी, बिल्कुल इसदी लोड़ है। जी जी देखो ना तुसीं जिवें अपने बच्चे नूं DPS पढ़दा है ते नाल पंजाबी नाल जुड़िया, वरना चंगे स्कूलों च मार है कि उत्थे वो पंजाबी बोलन ते जुर्माना करते हैं जी। ये भी इंज ही होया सी। ये होया सी कि बेटा मेरा जिहड़ा शाह सवार है उस 13 साल की उम्र किताब लिखी, वो इंज होया कि इनू होया सी मेरा कच्ची पक्की कह लो KG जिन्हों सद जी जी
ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਫਰੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਕ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤਲਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ। ਖੈਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਛੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਫਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। 2-4 ਸ਼ੇਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਝ ਬਜ਼ਾਰਤ। ਬੁੱਝ ਬਜ਼ਾਰਤ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਪਟਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਵੈਰੀ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਪਟਾਰੀ, ਬੁੱਝ ਬਜ਼ਾਰਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿਹੜੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ, ਬੁੱਝ ਬਜ਼ਾਰਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਵਿਹੜੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ। ਦੋ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣੇ ਆ ਗਈ ਆਤਿਸ਼, ਦਿਲ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਣੇ ਆ ਗਏ ਆਤਿਸ਼, ਦਿਲ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਣ ਲੱਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋ ਖੋਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਰੱਬੀ ਦਿਨ ਚਾ ਅੱਛਾ ਖਲੇ ਖਲੋਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ, ਬੁੱਝੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਲੱਭਣ ਖਾਤਰ, ਬੁੱਝੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿੱਠੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮਿੱਠੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿੱਠੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਗਰ ਇੰਜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਝਿਜਕ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਹੀਵਾਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਝਿਜਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਝੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਨ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕੀ ਕਿਤਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇੰਜੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਯਾਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ 5 ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਰਦੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੂਫੇ ਤਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਝਿਜਕ ਜੀ ਜਾਂ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਲੀਮੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜੁੜੇਗੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਤਅਦਿਲ ਜੀ ਨਾਲ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਆਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਸਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਦੂਆ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਜਦੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤਲਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸਦੀ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਕੋਲ ਅਮਨ ਦਾ ਫਾਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਮੀ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਸ ਦਾ ਖੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪੁਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਔਰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਣ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਜਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਰੱਬ ਰੱਖ।